जो राज जो हकीकत सच्चाई है वो इंसान दे अंदर है। प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु इंसान की रचना करके खुद भी अंदर बैठ गया है। महात्मा पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावै। पीपा परनवै परम तत्त है, सतगुरु होए लखावै। जो कुछ असी बाहर देखते हैं सच्चाई अंदर है। आप कहन लगे उस परम तत्त की खोज, उस परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज करन वास्ते सानू संत सतगुरां दी शरण विच जाना पैंदा है, जिन्हां ने कि अपनी जिंदगी के अंदर आत्मा और परमात्मा की खोज कर ली होवे, अपनी आत्मा नू मन इंद्रियां की गुलामी तो आज़ाद किया होवे। पढ़िया पढ़ा सकता है, पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है। थोड़े अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है, आप दसदे है आद विच भी वो परमात्मा सी, हुण भी वो परमात्मा है, अगे नूं भी उसे परमात्मा ने रहना है। संत महात्मा हमेशा ही उस मालिक दे गुण गैन करते गए। हमेशा एक महात्मा आउंदा है, वो साडे अंदर नाम का बीज बोंदा है और जातां पातां दे झगड़ियां चों सानू उपर उठण वास्ते दसदा है। असी फिर ही अजीब अकल के मालिक हैं। उन्हां दी महात्मा की जो तालीम हुंदी है उस दे उत्ते तां असीं चलदे नहीं, अमल नहीं करदे गे, बल्कि उन्हां दी तालीम नूं मजहब की शक्ल दे दिंदे हैं, कौम की शक्ल दे दिंदे हैं, एक दूसरे नाल लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तुसीं देख लो कि मालिक दे प्यारिਆਂ नाल इदों वध होर की बेइंसाफी हो सकती है। जद असी दुनिया उन्हां दी तलीम नूं भुल जाने हैं, फिर मालिक आपदे प्यारिਆਂ नूं भेजदा है कि तुसीं जाओ समझाओ। जो भी संत इस संसार ते आया, हर एक महात्मा ने प्यार का संदेश दिता। गुरु अर्जन देव जी की बाणी थोड़े अगे जिन्हां दी मैं रखदा हाँ। आपने होका दिता एक पिता एक सके हम बारक। साडा सब दा वो एक पिता परमात्मा है, असी सारे उसके बच्चे हैं। साडे दिलों के अंदर नफरत किसी वास्ते नहीं होनी चाहिए। सब विश्व के जीव साडे अपने है। आपदे हमसाए गुआंढी नाल सानू अतुट प्यार करना चाहिए है, क्योंकि सब जी परमात्मा दे हन। लेकिन इस महात्मा दे नाल उस वक्त दे लोकां ने, हुकूमत ने की कीता, गर्म पानी करके उबलती देग दे विच बिठा दिता, गर्म रेता सिर दे उत्ते पाया, गर्म लोह दे उपर बिठाया। ये हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि जिस महात्मा ने सच्चाई का होका दिता, सब नूं परमात्मा नाल जोड़न का बीड़ा उठाया, उस महात्मा नाल असीं दुनियादारां ने किस तरह का सलूक किया। इन्हां दा दोस्त मियाँ मीर सी, मुसलमान फकीर, अच्छा कमाई वाला सी। जद लाहौर दे अंदर इन्हां नूं बड़े तसीहे दिते जांदे सन। उस वक्त जहांगीर बादशाह सी, जिस दे हुक्म नाल ये सब कुछ होया। जब तत्ती लोह ते आप बैठे सन, मियाँ मीर आया। वो कहन लग्या, गुरुदेव तुसीं मैनूं हुक्म दिओ, मैं लाहौर दी इट ना इट खड़का देवां, तुसीं मैनूं माड़ा जिहा इशारा करो। लेकिन संत फिर भी आपदे विरोधियों वास्ते भी दुआ मंगते हैं, क्योंकि उन्हां दा विशाल हिरदा हुंदा है। वो बहुत ही प्यार लेके आउंदे हैं। इस वास्ते कहन लगे, मियाँ मीर ये तो मैं भी कर सकदा है जिहड़ा कुछ तू कहना है, लेकिन मालिक दा भाणा मनना बहुत जरूरी है। आप कहंदे तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे, ते मैं उहदे भाणे नूं मिठा समझदा है।
ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਡੂਬੋਗੇ ਰੇ ਬਾਪਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਨ, ਤਬ ਕੁਲ ਕਿਸ ਕਾ ਲਾਜ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਝਰਿਓ ਮਸਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਚੱਕ ਕੇ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਰੂ ਸੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 1075। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਾਰਨ ਜਾਤ ਜਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ।
ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਭਰਾਵਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਗੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ ਜੀ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਬ ਹੁਕਮੇ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਲਖ 84 ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 184 ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਰੋਮਣੀ ਸਰਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, 184 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਦ ਵੀ ਲੱਖੋਂ ਬਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾ ਗਾਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਹੀਐ। ਇਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਤੋਈ ਭੂਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੱਭਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਧਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਤ ਦੀਪ 9 ਖੰਡ ਮੇਂ 3 ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਦੇ ਧਰੇ ਦਾ ਡੰਡ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਧਰੀ ਦਾ ਡੰਡ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਹੋਏ।
ਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਰੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭੋਗੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਓ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਹਾਏ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿਣ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੂਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੀ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ, ਪੰਛੀ ਦੇ 'ਚ ਭੋਗਣਾ ਪਏ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੰਗਲੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪ ਭਲਾਏ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਲਾਵੇ ਉਹੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਝਗੜੇ ਫਿਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਸ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੋਟੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਪਤਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
इस वास्ते तो एक सैरेमनी रस्मो रिवाज बनाया होया है कि शायद इस दे कहण दे नाल ही परमात्मा मिल जाएगा या साडा पाप या ऐब हो घट जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहे सब उतरे, बहुर कमावा होए नसंक, जम पर बांध खड़े कलंक। पाप या तो काम दे आखे लगता है, या क्रोध दे आखे ला के करता है, या मोह लोभ अहंकार पंजा डाकुआं दे आखे ला के ये पाप करता है। उन्होंने लाउण वास्ते तीर्थां दे उत्ते जांदा है, फिर की करता है, बस्ती के अंदर आके उही काम, उही क्रोध, उही लड़ाई झगड़ा। आप कहने लगे ये कहता है मैं कि पाप उतार ले, लेकिन उतारे नहीं चढ़ा ले है। इस वास्ते आप प्यार के नाल दसदे है कि जिन्होंने परमात्मा दया करता है उन्होंने आपकी याद बख्श दिंदा है, जिन्हों के उत्ते दया नहीं करता उन्होंने भुला दिंदा है। बेशक वो रोज़ महात्मा की बाणी दिन रात तोते की तरह रटी जाते हैं, उन्होंने विचारों की समझ ही नहीं आती कि बाणी की कहती है जी। इस आप बुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे बुझाइंदा, हर के सूबे का नगर किया, थे उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुण ते रह निरारा, सो गुरमुख शोभा पाइंदा। हुण आप कहते हैं आ जो दुनिया से अखां दे नाल देखते हैं ये पापां और पुन्नां दी नगरी है। अगर साडे पुण्य पुन्न हुंदे असीं स्वर्गां दे विच बैठे हुंदे, अगर पाप ही पाप हुंदे तो असीं नरकां दे अंदर सड़दे हुंदे। हुण कुछ पुन्न रलदे है, कुछ पाप रले है, इंसान दा जामा मिल जाता है। किसी दे ज़्यादा पुन्न है वो ज़्यादा सुखी नज़र विच आउंदा है, किसी दे ज़्यादा पाप है वो ज़्यादा दुखी नज़र दे विच आउंदा है। लेकिन तुहानूं इहो जिहा आदमी कोई नहीं मिलेगा कि जिन्हें सारी जिंदगी सुख ही सुख देखे होण या सारी जिंदगी दुख ही दुख देखे होण। जदों पुन्नां दा वर्का निकलिया आउंदा है, साड़ी अच्छी सेहत हुंदी है, अच्छा दिमाग हुंदा है, अच्छी धन दौलत हुंदी है। जब पापां दा वर्का निकलिया आउंदा है फिर की है, उही सेहत खराब हो जाती है, बीमारी पिछा नहीं छड़दी, दिमाग कम नहीं करदा गा कि असी पुन्ना और पापां दा बोझा ढोने हैं। महात्मा सानू दसदे है पुन्ना दा इनाम अच्छी सेहत है, अच्छा धन दौलत हुंदा है, पापां दी सज़ा बीमारी है, और दिमाग अच्छा ना होना ये पापां दी सज़ा है। सो महात्मा सानू दसदे है ये पापां और पुन्नां दी नगरी है। और इत्थे किहदा उधार हुंदा है, जो गुरमुखां दी साधु संतां महात्मा दी सोबत दे विच जाके नाम प्राप्त करदा है, नाम दी कमाई करदा है। रजो गुण है, तमो गुण है, सतो गुण है, इन्हां तिन्नां गुणां तो जो उपर चलिया जाता है उन्होंने सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो गुरमुख बन जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरमुख आए जाए न संग, वो जद मर्जी है मालक के दरबार जावे, जद मर्जी आवे उही परमात्मा के दरबार में जाके शोभा पाउंदा है, इज्जत पाउंदा है जी। गुण रह निरारा, सो गुरमुख शोभा पाइंदा, करक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे, करुता बीज बीजे नहीं जम्मे, सबला मूल गवाइंदा। अर्जन नूं कृष्ण भगवान ने भी कहा कि ना तो सानू देह दे बंधना चों साडे पाप ही छुड़ा सकते हैं, ना पुण्य ही छुड़ा सकते हैं। जितना बुरे कर्म सानू बंधन दे विच साबित हुंदे है उन्ने साडे पुण्य हुंदे है। वो कहंदे कि हे अर्जन
बेड़ी आखिर बेड़ी है, चाहे सोने दी है चाहे लोहे दी है, दोने कष्ट दिंदियां हन। फिर कहते हे अर्जन तू सोच कि वेद जिहड़े है ये तिन्ना गुणां दा ही जिक्र करते हैं, दुनिया के पदार्थों का ही जिक्र करते हैं। तो तिन्ना गुणां तो उपर उठ, नेकी बदी तो उपर आ जा और अपने ध्यान नूं तू अंदर लै आ। फिर तेनू पता लगेगा कि ये संसार की हौद की है। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल दसदे है, जो कुछ भी असी मन बुद्धि दे नाल रीति रिवाज कर्म करते हैं, भावें अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, ये असी होर फंदा आपदे गल दे विच कस रहे हैं। आप कहण लगे ये कुरता बीज है, जो लाहा मिलिया सी इंसानी जामे दा वो भी असी गवा जाने हैं। कुरता बीज किवें है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापुरी कलयुग पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़ कल केवल नाम उधार। आपो अपने युगों का धर्म है। वैसे तो भावें सारिया युगों च ही नाम का होका दिता महात्मा ने, लेकिन कलयुग दे विच एक खास शरायत रखी है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, मुक्ति नाम विच ही रखी हुई है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि जिहड़ा सानू लाहा मिलिया है वो भी असी गवा के चले जाने हैं। कुरता बीज है, नाम की कमाई तो बगैर जो कुछ भी असी कर्म करते हैं ये बेमौसमे बीज हैं। जिस तरह साडे इत्थे हिंदुस्तान दे विच आम तौर के उत्ते कणक गंदम वगैरह असी अक्तूबर और नवंबर के महीने विच बीजते हैं। अगर जे कोई आदमी मई या जून के महीनों के विच कणक बीजे, बेशक उस खेती नूं जमीन नूं जिन्ना मर्जी पानी दे लवे, खाद पा लवे, उहदी तैयारी कर लवे, वो फसल पक के कदे भी जिमींदार दे घरे नहीं आएगी, क्योंकि बेमौसमा बीज है। इस तरह गुरु साहब कहते हैं कि नाम की कमाई तो बगैर जिहड़े भी तुसी कर्म करते हो वो उस तरह तुसी बेमौसमी बीज करी जाते हो। कुरता बीज कदे भी फसल नहीं साडे घरे लिआउंदा गा। इस वास्ते जद इस युग के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मुक्ति नाम विच है, असी किवें कहांगे कि असी अच्छे कर्म करके परमात्मा नूं मिल लवांगे या बुरे करके मिल लवांगे। अगर जे असी अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अज साडा झोंपड़ी विच बिस्तरा है, कल नूं महल विच आके लग जाएगा। अज सड़कों ते झाड़ू कढ़दे हैं, कल नूं हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, छेड़ शाहूकार बन के आ जावांगे। लेकिन तुसी सोच के देख लो, ना तो इत्थे कोई शेठ ही सुखी है, ना इत्थे कोई लीडर ही सुखी है। तुसी वेखी जाने हो लीडरां विचारियां दी की हालत हो रही है। अज दुनिया जय जयकार करती है, मत्थे टेकदी है, अखबारां दे अंदर बड़ी इज्जत करते हैं। जब दूजी पार्टी का जोर पै जाता है, रातों रात तख्ते पलट जाते हैं, उही लोग गोलियां का निशाना तक बढ़ा देंदे है। तुसी देख लो फिर अखबारां दे अंदर उही लोग बेइज्जती करनी शुरू करते हैं। सो महात्मा प्यार दे नाल कहंदे है कि इन्हां चीज़ां दे नाल तुहानूं सुख नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, तुसी परमात्मा दे दरबार कदे भी पहुँच नहीं सकते। ये तुसी बेमौसमा बीज पा रहे हो जी। करता बीज बीजे नहीं जम्मै, सबला मूल गवाएंदा, कल युग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरैन सगले कुल तारे, हर दर गए पत स्यों जाएंदा। गुरु नानक देव जी महाराज उस ताकत नूं कई नावां नाल याद करते हैं। किते सच्चा नाम कहते हैं, किते सुच्चा नाम कहते हैं, किते रब्बी बाणी, किते धुरकी बाणी कहते हैं, किते अमर हुक्म अकत कथा, और इत्थे उसनूं हरी कीर्तन करके बयान करते हैं। क्योंकि बाहरला जो कीर्तन है वो घंटा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे असी करांगे, आखिर या तो वाजा खराब हो जाएगा या वजाउण वाले थक जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शांति नहीं,
लेकिन गुरु साहब कहते हैं ये जो कीर्तन है ये दिन रात ही साढ़े अंदर धुनकारां दे रहा है। मुसलमान इस नूं बांगे असमानी कहते हैं कि वो बांग वो उच्चा राग सुच्चा राग जो आसमान तो आ रहा है। हिंदू महात्मा इस नूं राम नाम दिव धुनी या आकाशबाणी करके बयान करते हैं कि आकाश चों आवाज़ आ रही है। सो हर एक महात्मा ने आपो अपनी बोली के अंदर उहदे उस ताकत नूं बयान किया है। जो नाम मुक्ति दिंदा है वो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। वो ना हिंदी च लिखिया जाता है, ना पंजाबी च लिखिया जाता है, ना वो किसी संस्कृत के अंदर लिखिया जाता है। जे किसी खास जबान च लिखिया जाता हुंदा, जिहड़े लोग वो जबान नहीं जानते गए उन्हां नाल तां बेइनसाफी सी। तो परमात्मा ने नाम जो है वो गुप्त रखिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहा। वो हर एक दे अंदर नाम की डोरी गुप्त रखी है। गुरमुखां नूं उस नाम का वाकफ किया है। वो नाम की डोरी जीव नूं पकड़ा दिंदे है। वो आप दी तलीम का किसी उपर कोई असर रवजाना नहीं मंगते गए, किसी उपर कोई आसान नहीं करते गए। उन्हां दे विच अपना कोई भी निजी मफाद नहीं हुंदा गा। वो जीवां दे उत्ते दया करके दिंदे है। सो इस वास्ते आप कहते हैं वो आप तर जाता है। जो दिन रात उस कीर्तन नाम नूं सुनदा है और अपने पितरां नूं तार जाता है, अपनी संगत नूं तार लैंदा है। जो भी उहदे पास आउंदा है सब नूं तार लैंदा है, क्योंकि परमात्मा ने उस नूं खास यही रहत दिती है। गुरु नानक साहब कहते हैं सच्ची बैसक तिन्ना संग जिन संग जपिया नाओ तिस संग न कीचे नानक जिन्ना अपना सुआओ। कहन लगे उन्हां दी संगत हमेशा लाहेदायक है जिन्हां दे नाल बैठ के नाम जपण दा ख्याल आवे या असीं नाम जप सकीए। कहन लगे उन्हां आदमियां दी संगत भुल के भी ना करो जिन्हां नूं हंकार है कौम मजहब दा या अपनी मन पढ़ पढ़ाई का या दिमागी पहलवान जो बने है। इस वास्ते आप प्यार के नाल कहते हैं उन्हां दे कोले जाके बैठो जिहड़े नाम जपदे आ वो तुहानूं नाम जपाउणगे। उन्हां नूं पता है कि किस तरह नाम नूं जपना है। इस वास्ते आप कहते वो जीव आप तर जाता है, अपने संगे साथियों नूं तार लैंदा है और दरगाह के अंदर भी पतना जाता है, इज्जतना जाता है, अगे उहदा स्वागत करता है वो परमात्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं धर्म राया हर का किया हर जन सेवक नेड़ न आवा। आप कहन लगे लूट ले साखत पग पत खोए सात जना पग मल मल धोए। साखतां नूं वो भी डंड दिंदा है, बुरा कहता है, नरक च पाउंदा है, लेकिन मालक दे प्यारिਆਂ दे वो पैर धोंदा है कि धन हो तुसीं जिहड़े मातलोक दे अंदर लोकां दे ताने मिहणे सह के बिमारियां दा खोल पहन के तुसीं नाम जपिया और नाम की कमाई की जी। आप तरैन सगली कुल तारी हर दर गए पत स्यों जाइंदा। खंड पताल दीप सब लुआ सब काल आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अविनाशी तो निश्चल ज्योत सहते आइंदा। हुण आप कहते हैं जितने भी खंड पताल दीप वगैरह हैं इन्हां दा सब दा रचेता वो परमात्मा है, सब नूं पैदा करने वाला परमात्मा है। इन्हां खंडा ब्रह्मंडां दा इंतजाम करने वास्ते काल नूं सौंप दिता है, काल नूं ला दिता है। काल भी उसे दा बनाया होया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर काल नूं ना रचदा जीवां नूं खौफ ना हुंदा। इस वास्ते ये रचना रच के खुद परमात्मा ने काल दे सपुर्द कर दी। आप कहन लगे कि जो
ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਾ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਵਿਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜੀਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ। ਕਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲ ਸਲਲ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਣਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਮਿਲ ਸੱਲੇ ਸੱਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੋ ਹਾਟ ਵਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਜੰਮਣਗੇ, ਫੇਰ ਮਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਜੰਮਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਰੋਗ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ,
ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਜੇ ਉਦਰਸ਼ ਦਿੱਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜਾ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੈਰ ਫੜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਸੁਖੀ ਲੱਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹੁ ਦਰਸ਼ ਜਿਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਂਦਾ। ਰੂੜੋ ਠਾਕਰ ਕਿਤੇ ਵਾਸ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਪਾਵੈ। ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ ਦਰ ਫੇਰ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਈਏ, हे परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज कहते कि चौथे जन्म तो वध वो फिर भी नहीं दिंदागा, क्योंकि उसनूं बड़ा कष्ट हुंदा है, उन्हें जिम्मेवारी लई हुंदी है। लेकिन असी लोग अजीब ही किस्म के मालिक हैं, वो सानू कढ़ण वास्ते आउंदे है। असी फसन का समान दिन रात बनाउण ते लगे पे हैं जी। सोई करायन दर फेर न कोई पाइंदा, जिथे औगट आए बनस है प्राणी, तिथे हर त्याये सारग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना वेली कोई, तिथे हर आप छुड़ाइंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि जिथे भयानक समा हुंदा है, जिथे ना कोई पुत मदद कर सकता, ना कोई बेली कर सकता, ना कोई समाज कर सकता है, वो दयालु गुरु उथे छड़ाउंदा है। कहण लगे पर साडे अंदर किहे जी तड़फ होनी चाहिए है, जिस तरह पपीहा पानी वास्ते पिरो पिरो करता है। कहण लगे कि इस तरह का शिष्य के अंदर गुरु वास्ते प्यार होवे, वो जरूर सहाई हुंदा है, मदद करता है, क्योंकि उसका मदद करना ही अपना फर्ज समझदा है, मदद करने वास्ते ही आउंदा है। बुल्ले ने कहा सीगा कि वो प्रभ साडा सखी है, असी सेवा कनियो सूम। वो तो सखी है, देण वास्ते तैयार रहिंदा है, लेकिन असी सेवा की भजन सिमरन करन कनियो सूम होए बैठे हैं, करदे नहीं गे। कहने जी गोडे दुखदे है, गिट्टे दुखदे है, कोई कहता जी मेरा मन नहीं लगता गा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सारा दिन मजदूरी करे, हर सिमरन वेला बजर सिर पड़ा, सारा दिन पुत्रां धीआं दी कौमां मजबां दी इंद्रियां दी मजदूरी करते हैं। जब नाम की कमाई करनी है उदों सिर ते पत्थर आ टिकदा है, असी जी कर नहीं सकते गे। तुसी देख लो ये कितना क मुश्किल है वे करना कम। लेकिन इत्थे की है आके असी आलसी हो जाने हैं, दलिदरी हो जाने हैं। सब कुछ अपना एक आराम पराया, सब कम्मां नूं असी पहल दिती है। लेकिन नाम जपना जिहड़ा है ये जद वेले हुन्ने हैं उदों ही कहने हैं शौकिया बहने हैं, लेकिन प्यार ना नहीं बहते गए। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी 100 कम छड्ड के सत्संग दे अंदर जाओ, 1000 कम छड्ड के अभ्यास दे अंदर बैठो। इस वास्ते आप कहते हैं सज्जन से ही आखिए जो चलद्यां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे कड़े दसन। कौन सज्जन है बई, कौन मित्र है जो दुखी वक्त कम आ जावे। इसे वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि जिथे पुत कुलत्र बेली कोई भी समाज सहायता नहीं कर सकता, सतगुरु सूरमा उथे मदद करता है जी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हरे आप छुड़ाएंदा। वड्डा साहिब आगम अथाह, क्यों मिलिए प्रभ वे जिस मार्ग पाए, तो विच संगत वासा पाएंदा। हुण आप पहला तो सवाल करते हैं कि वो परमात्मा वड्डा है,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫਾਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਤੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਰੇ ਔਰ ਤੜਫ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਦੇਹਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਰਾਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਜਦ ਰਾਣੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਪੈੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੁੜਾਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਤੜਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਗਈ ਸੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਸੈਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਖੁੜਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੜਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੜਾਮ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਖੁੜਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਖੁੜਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਖੁੜਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਖੁੜਾਮ ਹੈ ਚੋਜ ਵਡਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਜ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੇ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਰਾਜਾ, ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੈਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਹੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਠਹਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਠ ਸਿਲਕ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਰੀਐ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਸਮਸਰ ਸਹੀਐ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ। ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਲਾਡਾਇੰਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕੋ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖ ਲਿਖਾਇੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ, ਰਿਝਟ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਤਰਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰ